stood first in Pune University. Since last 35 years, Jainji is practicing in Nasik Court on civil, revenue, LAR, then consumer, arbitration, criminal, on almost all sides. There is no such field which is led by him and which is not guided by him. He was also a member of Law Commission for the period of 2 years. He is third time elected as a Bar Council member. He was Vice Chairman, he was Chairman of the Bar Council of Maharashtra and Goa. And not only this, but he has authored so many books. He has written book on pleading, drafting, how to cross-examine both on civil as well as criminal side. Then Hindu Succession Act, then Law of Wills, and he has also translated the entire Civil Procedure Code in our mother tongue, that is Marathi language. I am further proud to say that he is the brain behind the training programs initiated by the Bar Council of Maharashtra and Goa. As you all know, Bar Council of Maharashtra and Goa has initiated the continuous legal education program, judicial service as a career program, and in this year, BLEP, that means Basic Legal Education Program. All these activities are from they are the ideas of Mr. Jainji Zaibave, and we all Bar Council members have given full support to his ideas. He has given thousands of lectures in all over India, in many conferences, seminars, colleges. Whenever, wherever he is asked to deliver a lecture, he has not turned down any single offer from any corner of India. He is the person who was responsible for initiating the first ever e-library in India, and he has started the e-library in Nasik. And all rest of the Maharashtra, not only all the bar associations, but the Bar Council of Maharashtra and Goa has also taken the hint from the said e-library of Nasik, and we have also endorsed the said scheme in all over Maharashtra. He is also keen in uplifting the young lawyers at their education level. Since last 13-14 years, he is organizing the moot trial competitions with the help of the local college at Nasik, and thereby trying to boost the career of young students who are aspiring to become the advocate. And therefore, friends, I am proud to say that such genius personality is my close friend, my well-wisher, my guide. Since last 2 terms, we are working together, and every time, whenever there is any difficulty or organizing any program, any conferences, he jumps in and he readily helps them. Recently, a huge conference at Nashik was organized under the leadership of Mr. Jainji Zaibave, and you all know that round about 4,000 advocates from every corner of Maharashtra attended the same, and for the first time, Chief Justice of India presided over the said conference. So, such is the genius personality, and I welcome you, sir, on behalf of Solapur Bar Association for sparing your valuable time. Thank you so much, and it is over to the host. Thank you, sir. Thank you so much. As mentioned by you just before few minutes, Zaibave sir has completed his one lecture, and now he is here to treat us and to guide us on the topic of Bombay High Court amendments in CPC and their importance in routine practice. Now I request Zaibave sir to start with his speech. Thank you very much. Advocate Pratik Salgar, the president of the Solapur Bar, his entire colleague on the Bar Association, the honorable member of the Bar Council, the former chairman, and my very close and dear friend, Advocate Milind Thobre sir,
Thanks for your elaborate introduction. The pillar of this activity called CLEP, Continuous Legal Education Program, Advocate Ganesh Pawar, who is a find of this CLEP, I will say that. And I still remember the day when I was giving a lecture on a civil procedure code, and I was quoting a provision, and Ganesh Pawar from the back seat was replying the provisions. I cannot forget that day. And it was not only a day, but we got a real strong pillar on that day under the guidance of Thoble sir. And it is only not restricted now to the particular area of Nasik or Solapur. Because of this, all coordinators like Ganesh Pawar and others, it has gone to the all entire state of the Maharashtra. So it's an interaction, friends. So now when we are facing this Corona period, it is a time where we have to give a rethinking to the entire profession as such. And there are many drawbacks of this period. There are many difficulties. Many youngsters, many other, even a senior lawyers are in difficulty. We don't have earnings. We don't have work. There is a financial crisis. Many things are there. That is one part of the game. But another part of the lockdown period is that we got an opportunity to interact ourselves, to really rewind our entire episode of the life. The person like Advocate Thubre sir or any other members of the Bar Council, they have given a keen thought on the process of developing the careers of the youngsters. And we all have decided that we must start the immediate webinars. This Advocate Ganesh Pawar and Sujit Pathak and all our coordinators, they work out hard and then they have designed it. And now, really, yesterday it was the strength of the classroom, it was crossing 1,000. And now I think we are going for a next seminar up to the 2,000 members on this webinar. So it's really good. And not only it is restricted to the Bar Council, but it is going to all various bar association. Solapur Bar has started, Nasik Bar has started, Bombay Bars have started. So many, even the Supreme Court Bar Association has started. Many stalwarts we are able to hear now. Yesterday there was a speech of KK Venugopal sir. So it's really good thing, an actually use of the technology whereby we are really interacting with each other. And therefore, in this lockdown period, we should not be nervous. It is one phase of a life. And in this one phase, the beautiful part is that we had a compulsory good time. And in this good time, we can interact, we can develop ourselves, we can fix our working procedures, we can give a thinking on working on the civil trials, criminal trials, appeals, or even on a high court writ petitions. So it's a good time. Yesterday in a clip, I was quoting that the famous philosopher of the country, Shiva Khera, he was telling that it's a time, life is a full of choices and compromises. And the choice means he was telling that choice is with you. Today in a lockdown, the choice is with you that how to utilize the time. And that can be designed by you. You can develop good habits, you can develop bad habits, you can develop the good culture of your own study, you can have the leisure time, you can just sleep, you can just take the rest. The question he was telling that choice is your choice. Making a choice is your choice. Once a choice is made, then choice chooses to control your life. Choice chooses to control your life. Then nothing is in your hand. So before that, you can decide which choice is to be made. And all such a good choices makes you successful. Choosing a bad things may make you unsuccessful. So it's a time, friends, when we all are choosing to have a academic intellectual interactions. Now I'm told that now it's a good number of lectures you have conducted. I'm going through your everyday webinars and the publications thereof, and good speakers have spoken to you, and still good speakers will come because it's a bar which is having a very high heritage,
And of course, with the able leadership of Honorable Thobre sir, we can bring many other good speakers. Ganesh ji knows everybody, and they will come, I'm sure. And in this process, the question will be that don't only leave it for 1 hour lecture. Make some exercise out of that. And therefore, when he asked me to speak on the subject, I told him that let us focus on a different area of the Civil Procedure Code where we are forgetting that these particular High Court amendments are there and they are very useful for us. And because of that, we can make our practice more skillful. Aim of the continuous legal education program is that to develop a skillful advocacy. Advocacy is done, friends. Advocacy, justice, it's a question of logic, nothing more. A logical person without looking into the books also can do it. You know, the persons who goes for the bills, they earns money. They know how what is to be spoken, what is not to be spoken, a particular pattern, they knows that. The question is that an opportunity is there with you as a lawyer, and you can develop your skills to the greater extent. And that is only possible by making such interactions. With my own experience, I will share, and I'm sure that Senior Advocate Thobre sir will also agree that we carry some baggages in our mind. We can say the fixed concept or maybe the prejudices about the law, the concept of the law, the jurisprudence, the procedure, and many times we carry on that, we go on carry on that, and accordingly we practice. But someday, some person comes and he says that this is not correct. I'll give one example. There was one continuous legal education program on Maharashtra Ownership Flat Apartments Act. And we have called a senior designated counsel, Mr. Anil Singh, who is now the Additional Solicitor General of India in Mumbai, for a lecture in a Nasik bar. So all senior advocates was sitting. The question was that if there is an agreement between the builder and the consumer, and if a dispute arises, if he has made the payment, then what is the remedy? Some said that we must go to the consumer courts. RERA was not there at that particular time. The question was that what is the remedy under the MOFA Act? And some of the senior lawyers said that we are filing a suit, specific relief act, and we are claiming the remedy because the Consumer Act has certain restriction. If there is a complicated issue of a fact, then consumer court do not have a proper jurisdiction. It again rebounds. So better in a big matters where the huge amounts are there, it's better to go for the civil suit and get the complete adjudication done. So when a civil suit is to be filed, suppose if it is an agreement of 25 lakhs rupees, in a big city, the amounts are huge, the valuations are huge. Then you have to make the valuation of the suit on the basis of that cost. So if it's a 25 lakhs, you have to pay the stamp duty. And on that stamp duty, the suit is to be filed. Accordingly, suit will be conducted. You have to show the readiness, willingness. You have to prove the agreement. Then again, the discretion will be there under Section 20. Now it is amended. Section 20 has gone. But at that time, there was Section 20 and discretion goes to the court. Then court will decide after proving the agreement and readiness, willingness also, the court will consider whether discretion is to be used or not to be used. If discretion is to be used in favor of plaintiff, then all right, he will be given a decree. Otherwise, his suit will be rejected. Anil Singh said in that clip program that this is wrong. You are doing a wrong thing. And he said that Maharashtra Ownership Apartment Act is a statute. Section 3 says that once you make a payment under 4 or 5 section, there is a remedy to complete the contract. And that is a statutory provision. The law says that once a builder enters into an agreement and makes a 20% payment, takes the 20% payments from the consumer, then it is his responsibility to get the agreement done, get it registered, to complete the construction at time, and get the sale deed executed.
This is a statute under section 4. So where is the question of discretion of a specific relief act? You are doing wrong. You should file a suit for the compliance of statute, a mandatory injunction, simple mandatory injunction, nothing more, no specific performance. And mandatory injunction, you can get a decree without going to the jurisdiction, to the discretion of the civil court. And accordingly said that, all right, this is a real law. All seniors stand up and said that how you can say are we full? We are paying stamp duties on 25. You are talking about the mandatory injunction. In the mandatory injunction, only 300 rupees are to be paid. And on 300 rupees, 25 lakhs rupees agreement, you are going to get a decree. Is it true? So he was ready with that query. He brought one case, he brought another case, he brought another case. And he has shown that cases that yes, when statute is there, for a compliance of a statute, mandatory injunction is permissible. That is a suit for compliance of the statutory provisions. So it's a mandatory injunction because mandate is already there in a provision of law, MOFA. You have to just complete it. So friends, from that day, we changed our practice. We started making the valuation of 300 rupees, 500, 1000 rupees, pay 300 rupees stamp paper. Minister queries was there. We satisfied that. Court agreed. And we changed our nature. So we changed the stamps valuation. Most of all, we changed the nature of the relief. We have gone away from the discretion of the court, and it was straight away the mandate of the law. This is an importance of the claim which we recognized that day. And we decided, we all senior advocates from the bars sit together, and we said that we committed because we carried one baggage in our mind that builder complications, specific relief act, go to the suit, file a suit. We did not give a thought that a new law has a new angle. So its law is a vast thing, your friends. And every individual has his own perception. That day, Tobde sir has talked about the criminal trial, and he has described how the stages of the trial go. He was telling practically as if a storytelling was going on in spite of going to the provisions of CRPC. So similarly, when you are talking about civil trial, friends, my own perception is that we are not taking CPC seriously. It's burdensome, 158 sections, then 51 orders, so many things. But how they are designed, what is the logic, how the sequence is there, how it is connected with the natural principle of justice, how natural it is. We should give a thought to that. And this is the right time, lockdown. Those who are practicing, my one humble request is that just open the bare act of the CPC from section 1, dedicatedly, to order 51, last rule. And from appendix A, at least minimum A, whatever the formats are given. Read that. You will require 6 hours per day, 2 hours. In 3 days, you will complete it with a red pen in your hand and make some mark where you have found that, yes, this is useful, I have not used it. This is useful, I have not used it. Mark there. See the state and high court amendments in the civil procedure code and mark there. This is a high court amendment. This is a high court amendment. I have not seen this. I have not used this. Whatever. Some of you must be well acquainted. This is a general talk I am doing without any disrespect to anybody, but my general experience from my own conduct till I started working academically on the subject after completing 20 years of practice. I have not used order 10, friends. I will tell the importance of order 10. I have not gone to the High Court amendments. I have not seen or interacted in mind what is the difference of a High Court amendment and what is the difference of the Central Act, how they are connected to each other, how they conflicts with each other. I have not seen that.
I personally feel that it is our responsibility because it is for the client. And for that purpose, our Wakalatnama is there. We are the spokesmen, but we must be a skillful spokesman. If we are taking the brief in a ledger way and putting the Wakalatnama without going into the details of the provision, without planning the case, without designing the case, keeping the happening as it goes with the Roznama, the matter will delay for years together, friends. It is happening in civil courts, and that's the result that civil litigation is depressed. We are decreasing in number. All other jurisdictions are going to other fields, DRT, this tribunal, that tribunal. Civil court is having a very large, small scope. And on the contrary, the population is more, the litigation is more, the number of suits is less, going on decreasing. Why? Because we are not able to dispose the matter in a time. We are not able to execute the decrees in time. And why so? Because we have not given proper thought for the Civil Procedure Code. Then Second Evidence Act. We must give that particular thought. Civil trial or a criminal trial, it is just like a train on a track, railway track. These two procedures, they work like a railway track. On this track, your train should travel properly. The stations are fixed, friends. If you start from CST and you have to reach up to Solapur, the stations are fixed. One by one, the fixed stations on that route will come. The track is fixed. The road is fixed. You have to travel from CST, you have to reach up to Solapur. Accordingly, in a civil suit, the stages are fixed. The suit will be filed. It will be ministerially verified. It will be numbered. Notice will be issued. Service will be served. Defendant will appear. The defendant will file a written statement. Defendant will have a right to file a counterclaim. Then order 10, then order 11, 12, 13, 14, then hearing on order 18, and judgment and decree 1920, execution order 21. The route is fixed, friends. But what are these provisions? How they gives you rights, how they give you instrument to oppose the plaintiff as a defendant, everything should be understood by just bare reading of the provision. It's nothing complicated. It's so logical and it's so natural principle design that just by reading you can understand. The question remains, you should have your own working on that big document. You can make a useful document of not more than 5 full-scape papers, which should be with you always if you are making a practice. Similarly, if you are in a criminal practice, that trial travels on the track of the CRPC. So these are the tracks of the trials. If गाडी जशी रुळावरनं इकडे तिकडे गेली की घसरते, तसं CPC आणि CRPC सोडलं का दिवाणी दावा किंवा फौजदारी दावा हा आजूबाजूला घसरतो. हे साधं तत्व लक्षात घेऊन कोणता ट्रॅक आहे, कोणत्या ट्रॅकवर जायचंय, प्रोव्हिजन पाठ करायचे आहेत का आपल्याला? नाही. पण प्रोव्हिजन समजल्या पाहिजे. कोणत्या दिशेला आहेत, कुठे सर्च करायला पाहिजे. केस लॉ शोधायचे का? शोधा. म्हणजे काय आपली काय हरकत असायचं कारण नाही. पण केस लॉ शोधायच्या आधी जर प्रोव्हिजनच क्लिअर असेल, तर केस लॉ शोधायची गरज आहे का? केस लॉचा भडीमार करणाऱ्या न्यायाधीशाला तो आवडतो का? मग आता काय झालेलं आहे सध्या परंपरा गणेशजींना माहिती आहे. आपले सगळे तरुण लोक येतात आणि आपल्याला ऑर्डर दाखवतात. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 12 केस लॉ एका लाईनीत लिहून टाकतात. खाली वर्ड लिहितात एक जजेस. These case laws are not applicable to the facts of the present case. Hence, I have discussed and discarded. असं ते येत नाही. कारण त्यांना माहिती असतं की प्रोव्हिजन बेसिक काय आहे. मग या केस लॉचा उल्लेख तर केला पाहिजे. So the question is that the basic provision should be understood. And therefore, see, I will make a simplification first in an introductory part, and then we'll go to the subject of the High Court Amendment. Civil Procedure Code मध्ये दावा कैफियत हा बेस आहे. You know that. Once there is a
plaint and a written statement in the suit, the responsibility of both the lawyers, equally of a judge, starts. So order 10, suit to written statement. This is order 1 to 9, friends. And after completing of that order 9, filing of a written statement in order 8, completing the pleading part, order 10 comes into the picture. And order 10s give you right to ask the judge to write on exhibit 1, निशाणी 1, दावा याच्यावर लिहा, which facts are admitted, which facts are denied. आपण लिहितो का? आपण करतो. सुरुवात केली, सांगितलं, खूप आमच्या क्लेबचे लोक करतात, अर्ज करतात. काही ठिकाणी न्यायाधीश चांगले असतात, काही ठिकाणी न्यायाधीश म्हणतात, काय नवीनच काढलं तुम्ही. मग ते मला फोन करतात. त्यांना सांगतो की बाबांनो, त्यांना पुस्तक वाचून दाखवा. मूळतः तुम्ही जो अर्ज लिहाल ऑर्डर 10 साठीचा, त्याच्यावर तुम्ही लिहा की अर्ज ऑर्डर 10 रूल 1 प्रमाणे ऍडमिटेड अँड डिस्प्युटेड फॅक्ट नोंदवण्याकरता देऊन टाका अर्ज, करू द्या त्याला ऑर्डर. मॅन्डेटरी प्रोव्हिजन आहे. The court shall record the admitted and disputed facts after receipt of the pleadings. Not only the court should record it, but court should make an inquiry further. Court can call the witness, court can make a deposition, no cross-examination, only court will make a deposition. Court can issue a notice to produce document, court can issue a notice to produce anything to the third party. That inquiry, that entire episode is with the court. And therefore, it is the responsibility of the judge to implement order 10. It's not done, friends. So order 10 is not used. Order 11, 12, 13, 14. See the interrogatories, the notice to produce document, the notice to admit the facts. Then there is a various other instruments of judgments on admission, judgment on some part of an admission, etc., etc. Many provisions are there. They are not followed. We have to give a keen look to this provision, very designedly, very precisely. Natural principle justice are incorporated in this entire provisions of civil procedure code, at least. In this process, one thing must appear in the mind, that why it is said to be a civil procedure code, why it is not said as a civil procedure act. What is the difference between the act and the code? Code, if you go into the dictionary meaning, and we must go into a dictionary meaning, because first interpretation rule is that use the literal meaning of that particular word for making an interpretation. What is code? तुम्ही काढून बघा डिक्शनरी मध्ये, त्याचा अर्थ मराठीमध्ये असा आहे की संग्रह, वेगवेगळ्या गोष्टींचा संग्रह. ऍक्ट हे एक डॉक्युमेंट आहे, कोड हे एक डॉक्युमेंट नाहीये, तो वेगवेगळ्या गोष्टींचा संग्रह आहे. काय त्याच्यामध्ये सेक्शन्स आहेत, 1 ते 158 अधिक सेक्शन 121 न शेड्यूल 1 दिलेलं आहे, ते शेड्यूल 1 सीपीसीचा पार्ट आहे असं 121 सेक्शन मध्ये दिलेलं आहे. 121 सेक्शन आणि शेड्यूल 1 याद्वारे ऑर्डर आणि सेक्शन एकमेकांना कनेक्टेड आहे. शेड्यूल 1 मध्ये ऑर्डर्स आहेत, 1 ते 51 ऑर्डर्स आहेत. त्याला कनेक्शन आहे अपेंडिक्स ए टू एच. विशेषतः ए प्लीडिंग्स, तुम्ही जे काय प्लेन कराल, रिटर्न स्टेटमेंट कराल, त्याचं प्लीडिंग कसं असलं पाहिजे, त्याचं बेसिक रिक्वायरमेंट्स काय, त्याचं सगळं त्या अपेंडिक्स मध्ये दिलेलं आहे. मनी लेंडिंगचा दावा करायचा एवढं प्लीडिंग पाहिजे, पार्टिशनचा दावा करायचा एवढं प्लीडिंग पाहिजे, कॉन्ज्युगल ऑफ राईट्स ऑफ दावा करायचा एवढं का प्लीडिंग पाहिजे, स्पेसिफिक रिल फॅक्टचा करायचा एवढं प्लीडिंग पाहिजे, त्याला उत्तर द्यायचं, कैफियत करायचं एवढं प्लीडिंग पाहिजे. एवढं पाहिजेच, ते गाईड नाहीये, ते मॅन्डेट आहे, कारण ते पार्ट ऑफ द सीपीसी आहे. सो सीपीसी इन्क्लूड सेक्शन्स, ऑर्डर्स, अपेंडिक्स, ॲपरंटली फर्स्ट पार्ट. या सगळ्याचा तो संग्रह आहे आणि म्हणून तो कोड आहे, म्हणून तो ऍक्ट नाही आहे. ऍक्ट मध्ये काय असतं, त्या ऍक्ट मध्ये एक रूल मेकिंग पॉवर असते, त्या रूल मेकिंग पॉवर्स प्रमाणे वेगवेगळे रूल्स बनवलेले असतात. मग ते रूल्स जे असतात ते स्वतंत्र डॉक्युमेंट असतं. इथे त्यांनी तो एकच केलेला आहे. रूलचं महत्व काय, रूल्स सबस्टॅन्शियल प्रोव्हिजन ऑफ द लॉ जी असते तिला कॅरी करायचं काम रूल्स करतात.
एखाद्या गाडीला जसं चाकाचं काम असतं, चाकं जे काम करतात तेच काम मशीन गाडीचं असतं, पण त्याला पुढे नेण्याचं काम चाकं करतात. तसं सबस्टॅन्शियल लॉ ही मशीन आहे, पण रूल्स हे त्याची चाकं आहेत. आणि मग ती चाकं त्या ॲक्टला, त्या ॲक्टमधल्या सगळ्या कायद्याला पुढे नेत असतात. तेच काम सी-पी-सीमध्ये ऑर्डर्स करत असतात. 1 ते 51 ऑर्डर्स. या व्यतिरिक्त सी-पी-सी म्हणजे हायकोर्ट अमेंडमेंट सुद्धा आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारच्या बॉम्बे हायकोर्टाने केलेल्या अमेंडमेंट्स आहेत. महाराष्ट्र राज्याने केलेली 9A मधली अमेंडमेंट आहे. 9A मधली अमेंडमेंट होती, आता ती गेलेली आहे. तिचा परिणाम काय आहे? या सगळ्या गोष्टींची खऱ्या अर्थानं आपण एकदा मोकळी चर्चा करण्याकरता आजचं हे चर्चासत्र आहे. त्यामुळे थोडा वेळ झालेला असल्यामुळे आता मी त्या सब्जेक्टवर डायरेक्टली येतो. हायकोर्ट अमेंडमेंटचं महत्व जाणून घेण्याकरता पहिले एक लक्षात घेतलं पाहिजे की बॉम्बे हायकोर्टाला तशा पॉवर्स आहेत. आता मूळतः हे लेजिस्लेशनचं काम आहे. कुठलाही ऍक्ट करायचा, रूल्स करायचा, तो पास करायचा, त्या संबंधित लेजिस्लेशनला त्या पॉवर्स असतात. ॲडव्होकेट ऍक्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंटने दिला, रूल मेकिंग पॉवर केली. रूल मेकिंग बॉडी स्टॅट्युटरी बॉडी बार काउन्सिल आहे. बार काउन्सिलने वेगवेगळे रूल्स तयार केले, त्याला मंजुरी दिली. त्या रूल्सच्या आधारे आम्ही ॲडव्होकेट ऍक्टचं जे काही पर्पज आहे, इन्क्लुडिंग दिस कंडक्टिंग अ क्लेम अँड वेलफेअर ऑफ अन ॲडव्होकेट आम्ही का पार पाडतो. तर त्या पद्धतीनं दिवाणी दाव्याच्या माध्यमातून ॲड्ज्युडिकेशन करण्याचं काम सी-पी-सीच्या माध्यमातून करावं, दावा त्या सी-पी-सीच्या पद्धतीने चालवावा, या गोष्टीला पुढे नेण्याचं काम ऑर्डर्स करतात, अपेंडिक्स करतं. या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून बॉम्बे हायकोर्टाला ज्या पॉवर्स सेक्शन 121 पासून 135 मध्ये सी-पी-सी मध्ये आहेत, चॅप्टर 10 मध्ये दिलेल्या आहेत पॉवर, रूल मेकिंग पॉवर, त्याचा वापर करून साधारणतः प्रामुख्यानं 76-77 सालामध्ये या पद्धतीच्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या हायकोर्ट अमेंडमेंट्स करण्यात आलेल्या आहेत. त्याच काळामध्ये 9A ची देखील अमेंडमेंट आलेली आहे. ती लेजिस्लेशनने केली, कारण ते सेक्शन्स आहेत. फरक लक्षात घ्या. हे रूल्स आहेत. हे रूल्स मेकिंग जी एक्झिक्युटिव्ह बॉडी आहे हायकोर्ट, त्यांनी तयार केलेले आहेत. पण सबस्टॅन्शियल लॉ, मग उद्या आम्हाला ॲडव्होकेट ऍक्टमध्ये बदल करायचा तर बार काउन्सिलला पॉवर नाहीये. आम्हाला ते पार्लमेंटकडे जावं लागेल. पण पार्लमेंटने केलेल्या ऍक्ट प्रमाणे काही रूल्स बनवायचे. आता आम्ही बनवतोय कोविड-19 प्रमाणे कॉन्टिजन्सी फंड तयार करण्याकरता रूल्स. वी विल प्रिपेअर दिस रूल्स by using the powers, and bar council will prepare, will not go to the parliament. We will prepare that rules. So accordingly rules are prepared by the high courts. So it's important, त्यांनी सगळा लॉजिकल विचार केला की दिवाणी दावा फास्ट चालला पाहिजे, चांगला चालला पाहिजे, वादीला त्याचा दावा पुढे नेण्याकरता योग्य हत्यार मिळाले पाहिजे, प्रतिवादीला त्याला विरोध करण्याकरता योग्य संधी मिळाली पाहिजे. या सगळ्या संधीचा वापर करून दोघांनी वेगानं दिवाणी दावा चालवून पक्षकाराला न्यायापर्यंत पोहोचवलं पाहिजे. आणि म्हणून या सगळ्या वेगवेगळ्या ऑर्डर्समध्ये हायकोर्टाने काही काही बदल केले. आता खूप आहेत, पण मी त्याचं महत्व आपल्याला जाणावं, समजावं आणि त्याकडे आपण अधिक काळजीपूर्वक पाहावं. बघितलं असेल आपण, पण तो इतक्या काळजीपूर्वक बघितलं नसेल. म्हणून प्रामुख्याने आता काही महत्वाच्या अशा तरतुदी आपल्या पुढे सांगतो. गणेशजी, आपल्याला वेळ आहे ना अर्धा तासाचा? हो सर आहे. तर आता त्यामधल्या तरतुदी ज्या आहेत त्याच्यामधली आपण एक एक तरतुदीची तुम्हाला मी ओळख करून देतो आणि मग त्या पद्धतीने आपण थोडासा या लॉकडाऊन पिरियड मधला जर एक्सरसाइज केला तर तुम्हाला खूप चांगली संधी या सी-पी-सीवर काम करण्याकरता मिळू शकते. आता बघा, पहिलं एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला. समजा कॅवेट आहे. कॅवेटमध्ये काय आहे? 148 सेक्शन तुम्हाला माहिती आहे, 148A ना गणेशजी, इफ आय एम नॉट रॉंग, 148A. येस सर. 148A मध्ये एखाद्याने कॅवेट दाखल केलं तर त्याच्या विरुद्ध दाखल झालेलं आहे, म्हणजे कॅवेटॉर आणि अपोनंट. तर अपोनंटने जर दावा दाखल केला तर कॅवेटॉरला पहिले नोटीस द्यायला पाहिजे. त्याला नोटीस दिल्याशिवाय आणि त्याचं म्हणणं ऐकल्याशिवाय अपोनंटच्या लाभामध्ये ऍड इंटेरियम इंजंक्शन देता येणार नाही. आता बघा, इंजंक्शन
चे 3 प्रकार लक्षात ठेवा. ऍड इंटेरियम, इंटेरियम, ओके, आणि इंजंक्शन. म्हणजे आपण निशाणी 5 करतो, तुम्हाला माहिती दिवाणी दाव्यामध्ये, प्लस आपण मूळ दिव्याने दाव्यामध्येच मागणी केली असती, निरंतरची ताकीद हुकूम द्यावी. निशाणी 5 मध्ये आपण काय केलेलं असतो का दाव्याचा निकाल लागेपर्यंत अमुक अमुक तुर्तातुर्त मनाई हुकूम देण्यात यावा. इंटेरियम, तुर्तातुर्त, दाव्याचा निकाल लागेपर्यंत, म्हणून तो तुर्तातुर्त. आणि ऍड इंटेरियम, ऍड इंटेरियम, प्रतिवादीचं म्हणणं ऐकून घेतल्याशिवाय जो मनाई हुकूम दिला जातो तो ऍड इंटेरियम. करेक्ट. नॉर्मली these are the 3 injunctions which we tackle in our practice. आता ऍड इंटेरियम इंजंक्शन कॅवेट असलं तर देता येणार नाही, बरोबर आहे. आता हाच प्रश्न मी विचारला होता आणि गणेश पवार एक असा माणूस आहे की त्याने फटकन उभं राहून उत्तर दिलं होतं, काय सर आहे. बाकीचे उत्तर काय यायचे आम्हाला, साहेब करता येईल ना आपल्याला, काय आपल्याला समजा एखादी केस अशी आली आपल्या हातात की खूप गंभीर आहे आणि गंभीर या केसमध्ये आता आपल्याला खूप गरज आहे इंजंक्शनची, पण समोरच्यानी कॅवेट केलंय, तुम्ही काय म्हणाल कोर्टाला. साहेब म्हणून, साहेब गरीब माणूस आहे, साहेब 151 प्रमाणे जरा विचार करा आमचा, साहेब असे. साहेबाला हात जोडून वकिलांनी कधीच वकिली करू नये, या मताचे आम्ही सगळे आहोत. मी असेल, थोबडे साहेब असेल, मी आपण आपल्या हातामध्ये कायद्याचं शस्त्र दिलेलं आहे. न्यायाधीशांनी त्याच्या रुबाबात राहावं, वकिलांनी त्याच्या रुबाबात राहावं, दोघं समान आहेत. ती अलेक्झांडर आणि तो आपला काय तो त्याचा राजा आपला भारतीय, त्यांची कथा नेहमी लक्षात ठेवायची की तुला विचारलं पराभव झाल्यानंतर अलेक्झांडरनी तुला कसं वागू, त्याने मला राजासारखं वागव. तर दोघं लॉ ऑफिसर आहोत. साहेबांनी आपल्याशी प्रेमानं वागावं, आपण त्याशी प्रेमानं वागू. साहेब जोरात बोललं, आपणही जोरात बोललं पाहिजे, प्रेमानं. थोडं रागाने बोललं चालतं, पण तू काय कंटेम्प्ट म्हणून अशा रागाने बोलायचं. पण ते करण्याकरता तुम्हाला तरतूद पक्की माहिती पाहिजे, विशेषतः प्रोसिजर, सीपीसी, सीआरपीसी आणि एव्हिडन्स यावर ज्याची कमांड आहे त्याला साहेब कधीच जोरात बोलू शकत नाही, हात जोडून कधी जोडणार नाही. मग साहेबाला काय सांगितलं पाहिजे, साहेब द्यावं लागेल याच्यात कॅवेट आहे, पण मी तुम्हाला तरतूद दाखवतो. कुठली तरतूद गणेशजी आपण पाहिली होती ना तरतूद, कोणती तरतूद. हो सर, ऑर्डर 40A. काय आहे ती, बॉम्बे हायकोर्टाची अमेंडमेंट. बॉम्बे हायकोर्टाची अमेंडमेंट ऑर्डर 40A केलेली आहे. त्याखाली कॅवेट रूल्स केलेले आहेत आणि त्या कॅवेट रूल्स मध्ये रूल 1 ते 7 रूल दिलेले आहेत आणि त्यामधला 7 नंबरचा रूल असं म्हणतो की जर गरज वाटली, कोर्टाला जर आवश्यकता वाटली, तर कॅवेट असताना रेकॉर्ड रिझन्स करून समोरच्याला नोटीस देऊन त्याची उत्तर येण्याच्या पूर्वी त्याला कॅवेट मध्ये पुढच्या नेक्स्ट डेट पर्यंत ऍड इंटरिम इंजंक्शन देता येईल. त्याच्यानंतर त्याची नोटीस द्या, त्याचं म्हणणं आहे का, आणि मग ते कन्फर्म करायचं का नाही करायचं तुम्ही ठरवा. परंतु ही तरतूद ऑर्डर 40A मध्ये आहे, ती बॉम्बे हायकोर्टाची अमेंडमेंट आहे. त्याच्याकरता महाराष्ट्राच्या अमेंडमेंट असणारं सीपीसीचं पुस्तक वकिलाकडे पाहिजे आणि त्याला हे माहिती पाहिजे की अशी अमेंडमेंट आहे. त्याला जर एवढंच माहिती असेल की कॅवेट असल्यामुळं आपल्याला इंजंक्शन देता येणार नाही, तोच जर पराभूत मनोवृत्तीमध्ये असेल, पराभूत म्हणजे पूर्ण माहिती नसल्यामुळं, पूर्ण कमांडच्या पोझिशन मध्ये नसेल, तर त्याला हे कोर्टाशी जोरात बोलता येणार नाही. कोर्टाला हात जोडले, कोर्टाला सहानुभूती दाखवली, कोर्टाला वाटलं सुद्धा की हो गरज आहे, तरी कोर्टाचे हात कायद्याने बांधलेले असतात. आणि म्हणून मग त्या परिस्थितीमध्ये कोर्ट म्हणणार आपण असं करूया, 2 दिवसाची नोटीस काढू साहेब, करूया, तुमचे बरोबर आहे, पण तो कॅवेट आहे आणि काय करता, आपल्याला कॅवेट शिवाय तर काय करता येत नाही ना. कोर्टाला माहिती असेल तर कोर्ट वापरेल, नाही वापरणार, वी डोंट नो. आपलं काम आहे, आपला पक्षकार आहे. आणि मग त्या वेळेमध्ये आपण त्या 40A ऑर्डरचा वापर केला पाहिजे. त्या 40A वापर करून आपण त्यांना सांगितलं पाहिजे की साहेब, येस यू हॅव अ पॉवर, सी दिस. ऑल्सो देर इज अ प्रोव्हिजन, अदर प्रोव्हिजन, बरोबर आहे गणेशजी, देर इज ऑल्सो अदर प्रोव्हिजन नो इन अ प्रोव्हिजन इन सिव्हिल मॅन्युअल, chapter 2 para 27 of civil manual. 27 para 27 of the civil manual. Manual is another document. कोड मध्ये त्याचा समावेश नाहीये. हायकोर्ट अमेंडमेंटचा कोड मध्ये समावेश आहे, त्या व्यतिरिक्तचा बाहेरचा अजून डॉक्युमेंट म्हणजे सिव्हिल मॅन्युअल आहे. मॅन्युअलचा अर्थ दिशादर्शक आहे.
हा दिशा देण्याचं काम मॅन्युअल करतो, तपशीलवार प्रोव्हिजन देण्याचं काम करतो. विशेषतः न्यायाधीशांनी, कर्मचाऱ्यांनी त्या पद्धतीनं दिवाणी दावा, फौजदारी दावा, सिव्हिल मॅन्युअल, क्रिमिनल मॅन्युअलचा वापर करून पुढे नेला पाहिजे. आणि त्याच्यामध्ये पॅरा नंबर 27 जो आता गणेशजींनी सांगितला तो आहे तिथे. आणि त्याच्यामध्ये देखील तरतूद दिलेली आहे की जर आवश्यकता वाटली तर कॅवेट असताना देखील न्यायाधीशांनी एक्स पार्टे ऍड इंट्रीम इंजंक्शन दिलं पाहिजे, देता येतं. दिलं पाहिजे म्हणजे देता येतं. द्यायचं का नाही द्यायचं कोर्टाचं डिस्कशन आहे. वी कांट मेक अ कंपल्शन. आणि त्या पत्रकारात आपल्याला या पद्धतीची तरतूद आहे हे मुख्यतः माहिती पाहिजे. पहिले एक्झाम्पल कॅवेटचं मुद्दाहून आपल्याला सांगितलं, ते आपल्या सगळ्यांना माहिती असतं. आता आपण दावा तयार करतो. ऑर्डर 7 मध्ये प्लेंटचं पर्टिक्युलर्स दिलेले आहेत. त्याचा वर नंबर लिहा, त्याच्या खाली ते कोर्टाचं नाव लिहा. मेहरबान सिव्हिल सोलापूर येथील मेहरबान सिव्हिल जज सिनियर डिव्हिजन यांच्या कोर्टात अमुक अमुक पार्टी वर्सेस पार्टी, पार्टीचं वय, पार्टीचं नाव, पार्टीचा पत्ता, प्रतिवादीचं नाव, पत्ता, वादी, पुन्हा दाव्याचं नेचर, दाव्यामध्ये काय पाहिजे, दाव्यामध्ये प्लिडिंग कसं एकामागे घालं पाहिजे, त्याच्यामध्ये कॉज ऑफ ऍक्शन पाहिजे, त्याच्यामध्ये व्हॅल्युएशन पाहिजे, त्याच्यात कोर्ट फी स्टॅम्प पाहिजे, त्याच्यात लिमिटेशन पाहिजे, त्याच्यामध्ये रिलीफ पाहिजे, रिलीफ अशा लिहिल्या पाहिजे, खाली व्हेरिफिकेशन पाहिजे, व्हेरिफिकेशन आणि याच्यावर सही पाहिजे, वकिलाची सही पाहिजे. हे सगळं ऑर्डर 7 मध्ये लिहिलेलं आहे. आता ऑर्डर 7 मध्ये एक असं लिहिलेलं आहे की जर समजा एखादा दावा मिळकतीच्या संबंधीचा असला तर त्याचं वर्णन कसं लिहा, कशाला महत्व राहील, त्याचा नंबर असतो, त्याचं क्षेत्र असतं, त्याच्या चतुर्सीमा असतात. ओके, चतुर्सीमा सगळ्यात महत्वाच्या. नंबर नसेल चालेल, कारण चतुर्सीमांमुळे आयडेंटिफिकेशन होतं. कोण सांगतं? ऑर्डर 7 रूल 3 सांगतो, मी नाही सांगत. आता ऑर्डर 7 रूल 3 मध्ये हायकोर्टाची एक अमेंडमेंट आहे रूल 3 ला. ती असं म्हणते की मिळकत बाबतचा दावा आहे आणि विशेषतः एन्क्रोचमेंटची तक्रार आहे, त्या केसमध्ये तुम्ही मूळ वर्णन मिळकतीचं, दुसरं वर्णन त्याच्यामधल्या एन्क्रोच पोर्शनचं आणि त्याबरोबर दाव्यासोबत एन्क्रोच मिळकतीचा स्केच जोडला पाहिजे. शाल बी अटॅच्ड आहे, बरोबर आहे गणेशजी? शाल बी अटॅच्ड. इफ that sketch is not attached to the suit, the rule 10 of same order 7 says that your suit will be written back. You are rejected. Your suit will be written back or it will be rejected. आता ही कोणाची जबाबदारी आली मित्रांनो? एन्क्रोचमेंटचा तुम्ही दावा केला, तुम्ही समजा मिळकतीच्या चतुर्सीमा लिहिल्याच नाही किंवा चतुर्सीमा लिहिल्या आणि तुम्ही स्केच लावलाच नाही, दावा तुमचा रिटर्न करून टाकला, रिजेक्ट केला, दरम्यानच्या काळात त्या पक्षकाराचं नुकसान झालं, ही जबाबदारी कोणाची आहे? याला तुमचा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट म्हणायचा का नाही म्हणायचा? सीपीसीच्या अपेंडिक्स ए प्रमाणे तुम्ही प्लीडिंग केलं नाही आणि त्यामुळे तुमचा दावा नामंजूर झाला, रिजेक्ट झाला, फेल गेला, जबाबदारी कोणाची आहे? तुम्ही स्टॅम्प बरोबर लावला नाही, तुम्ही व्हॅल्युएशन बरोबर लावलं नाही, तुम्ही लिमिटेशन चेक केलं नाही, कोणाची जबाबदारी आहे? पक्षकाराची नाहीये. ही वकिलानं वकीलपत्र घेतलं म्हणजे शिवधनुष्य उचललेलं आहे मित्रांनो. त्यांनी त्याची सगळी जबाबदारी स्वीकारलेली आहे आणि ती त्याची जबाबदारी आहे. या केसमध्ये तुम्ही फेल गेला अशा काही गोष्टींवर तर तुमच्या विरुद्ध प्रोफेशनल मिसकंडक्टच्या कारवाई होऊ शकते, जर पक्षकार तशा टाईपचा असेल तर. आणि का होऊ नये? पक्षकाराचं नुकसान झालेलं आहे, लेमॅन आहे, त्या लेमॅनला तुम्ही त्याचा भवितव्य हातात घेतलेलं आहे आणि ते तुम्ही पार पाडू शकलेले नाहीत, तुम्ही जबाबदार आहात. डॉक्टरला कसं आपण जबाबदार धरतो आता, अमुक झालं तमुक झालं, मेडिकल नेग्लिजन्स कंझ्युमरमध्ये आता किती विस्तृत व्हायला लागलेला आहे. नशिबानं आपण अजून कंझ्युमर कोर्टामध्ये नाही गेलेलो मित्रांनो. तुम्ही ऐकलं असेल, बार काउन्सिल भांडली, नवीन येणाऱ्या ऍक्टमध्ये, कंझ्युमर ऍक्टमध्ये डेफिनेशनमध्ये वकिलाचा देखील समावेश करण्याचा प्रस्ताव गेला होता. बार काउन्सिल उभी राहिली आणि सांगितलं नथिंग डुईंग, वी आर ऑन अ डिफरंट फुटिंग, वी आर अ नोबल प्रोफेशन अँड वी आर देअर ॲज अ लॉ ऑफिसर. We should not be treated as a service. In India, the legal profession is not a service. And therefore, we are not included in that particular
consumer's definition. Therefore, we are away from the consumer. नाही तर तुम्ही विचार करा, किती धडाधड लोक वकिलांच्या एकमेकांच्या विरुद्ध करतील. लोक कशाला? आपणच आपल्या बंधूच्या भगिनीच्या विरुद्ध बरेच वेळा असतो. त्याचा आपण विचार केला पाहिजे की ते बरोबर आहे का. तर या सगळ्या गोष्टी तुमच्यावर जबाबदारी टाकत असतात. आणि म्हणून ऑर्डर 7 रूल 3 हे एक अजून तुम्ही उदाहरण बघा. एक अजून तुम्हाला आपल्याला नेहमी वापरणारं उदाहरण सांगतो. ऑर्डर 39. ऑर्डर 39 खाली आपण निशाणी 5चा अर्ज, मनाई हुकुमाचा अर्ज, तुर्तातुर्त मनाई हुकुमाचा अर्ज चालवतो. मनाई हुकुमाच्या अर्जामधल्या कंटेन्शन्सला तुम्ही काय म्हणणार? प्लीडिंग म्हणणार का नाही म्हणणार? काय म्हणायचं गणेशजी आपण त्यांना? प्लीडिंग म्हणतो की नाही म्हणत आपण त्यांना? As per order 6 rule 1, they are not pleadings. They are not pleading because pleading means only plaint and written statement. ऑर्डर 6 मध्ये प्लीडिंगची डेफिनेशन दिलेली आहे. प्लीडिंग म्हणजे only plaint and written statement. Exhibit 5 application is not a plaint nor it is written statement. It is not a pleading. Therefore, it is not applicable for the provisions relating to the pleading. But there we conduct the interim application and interim relief is sought for. इंजंक्शन मिळालं वादीला आणि प्रतिवादीने त्या इंजंक्शनचा भंग केला. मिळकत विकू नका असा मनाई हुकूम दिला आणि त्याच्या मनाई हुकुमानंतर मिळकत प्रतिवादीने विकून टाकली. काय झालं? कंटेम्प्ट झाला. आपण पहिलं काय म्हणतो? तलवार पहिली आपली निघते कुठे? कंटेम्प्ट केला याने कोर्टाचा. ओके, कंटेम्प्ट झालाच आहे निश्चित. मग काय करायचं? कंटेम्प्ट जर झालेला असेल तर रेमेडी काय आपल्याला? आपल्याला रेमेडी साधारणतः आपण करतो की कंटेम्प्टचा अर्ज करतो. बरेच वेळा तर आपण त्याच दाव्यामध्ये लगेच टाप 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 टाईप करतो आणि कंटेम्प्टचा अर्ज टाकून देतो. साहेब कंटेम्प्ट झाला. बॉम्बे हायकोर्टाने जस्टिस खानविलकर साहेबांच्या जजमेंटने सांगितलंय की त्याच दाव्यामध्ये अर्ज करता येत नाही. त्याकरता वेगळं CMA प्रकरण दाखल करावं लागतं. त्याच्यात इन्क्वायरी होईल आणि ठरेल कंटेम्प्ट झाला का? झाला तर त्याला पनिशमेंट होईल. पण आपण आलेलो कशासाठी आहे? वादी आलेला कशासाठी आहे? वादी प्रतिवादीच्या विरुद्ध हुकुमनामा घेण्याकरता आलेला आहे. तो काय त्याला फासावर देण्याकरता आलेला नाही. त्याला काय इंटरेस्ट नाहीये. तो 2-4 महिने जेलमध्ये गेला, वादीचं काय फरक नाही पडत. वादीला त्याच्याकडनं मिळकत खरेदी करून पाहिजे, म्हणून वादीला डिक्री पाहिजे. तो वादीचा पर्पज आहे. मग काय करायचं वादीने? मग ऑर्डर 39च्या तुम्ही तरतुदींचा बारीक अभ्यास करा, तुम्हाला एक तरतूद सापडेल. ऑर्डर 39 रूल 1 ते 10 हा सेंट्रल CPC आहे. पण ऑर्डर 10 नंतर आपलं ऑर्डर रूल 10 नंतर रूल 11 आहे. ऑर्डर 39 रूल 11 तो बॉम्बे हायकोर्टाची अमेंडमेंट आहे. आणि ती अमेंडमेंट काय? तर जर एखाद्याने मनाई हुकुमाचा भंग केला असेल, इंटेरिम इंजंक्शनचा भंग केला असेल, तो वादी असेल तर प्रतिवादीच्या विरुद्ध डिफेन्स स्ट्रकआउटची ऑर्डर घेऊ शकतो. प्रतिने काय केलं पाहिजे? अर्ज केला की यांनी असा मनाई हुकुमाचा भंग केलाय, याचा बचाव रद्द करण्यात यावा. बचाव रद्द होईल. बचाव रद्द होईल म्हणजे काय होईल? वादीने जे म्हणणं मांडलेलं आहे ते प्रूव्ह झालं, वादीला हुकुमनामा मिळेल. तीच केस जर वादीची असेल, वादीने जर मनाई हुकुमाचा भंग केलेला असेल तर प्रतिवादीला दावा रद्द करून मिळण्याची मागणी करता येईल. का वादीने मनाई हुकुमाचा भंग केलेला आहे, त्याच्यामुळे आहे तो दावा रद्द करून मिळावा. ऑल राईट, your suit will be rejected. So ultimately you are getting the relief for which you have come to the civil court. Either the decree will be passed or the suit will be rejected. That is there in Rule 11, friends. That is not there in a central act. This is the Bombay High Court amendment to Order 39, Rule 11. See the state amendment, High Court amendment. It is important, friends. अजून एक तुम्हाला एखाद दुसरी अजून तरतूद सांगतो. ऑर्डर 8 आहे. ऑर्डर 8 प्रतिवादीला समन्स लागल्यानंतर तो हजर होतो. त्यांनी 30 दिवसात किंवा जास्तीत जास्त 90 दिवसात कैफियत द्यायची. त्याला पाहिजे असेल तर त्यांनी लिमिटेशनच्या पिरियडमध्ये कैफियती सोबत अथवा कैफियती नंतर काउंटर क्लेम द्यायचा. ऑर्डर 8 रूल 6 ABC. तुम्ही ऑर्डर 8 मध्ये रूल 10 पर्यंत जा.
सेंट्रल ऍक्ट आहे. पण एखादा माणूस वादी असं म्हणतोय की अजून एक तिसरा माणूस आहे, त्याचा पण या वादामध्ये संबंध आहे. ए वादी आहे. ए वादींनी बी, सी, डी या भावांच्या विरुद्ध वाटपाचा दावा केलेला आहे. पण डीचं असं म्हणणं आहे की हा ए ना भामटा आहे, याने आमची वडिलोपार्जित मिळकत ईला विकून टाकली आहे. साहेब, त्या ईला पण आणलं पाहिजे याच्यामध्ये. कसं आणायचं? आपण अर्ज करतो, पार्टी ऍड करा. पार्टी ऍड करायचा ऑर्डर 1 खाली होतो. तो आपण चालवतो, कोर्ट ऍड करतं, नाही करत, ऑर्डर होते, त्याच्या विरुद्ध जातात. पण करायची गरज आहे का? यापेक्षा काही वेगळं त्याच कारणाकरता प्रोसिजर आहे का? यू गो टू ऑर्डर 8 रूल 11 and start reading that from 11 to 22, from 23 to order 30 rule 35, एकंदर रूल 11 ते 35 एवढ्या रूल्सची स्टेट आपल्या हायकोर्ट अमेंडमेंट ऑर्डर 8 ला केलेली आहे. आणि तिच्यामध्ये तुम्हाला एक थर्ड पार्टी प्रोसिजर दिसेल. तिसऱ्या माणसाचा समावेश करायचा आहे, तर प्लेंटिफनी तो केलेला नाही. वादी प्रतिवादी तो पॉइंट आउट करू शकतो कोर्टाला, कोर्ट त्याला नोटीस काढेल डायरेक्टली थर्ड पार्टीला. अर्ज बिर्ज भानगड नाही, त्या थर्ड पार्टीला बोलेल तुझा संबंध आहे का, तू घेतली का मिळकत, असला तर ये आणि बोल काय काय सांगायचा. तो डायरेक्टली येईल, आपलं म्हणणं मांडेल आणि स्टार्ट दावा. त्याला त्याचा जो तो पार्टी आहे कोर्टाला वाटलं, कोर्ट घेईल त्याला प्रतिवादी म्हणून किंवा वादी म्हणून समाविष्ट करेल आणि मग त्याचा कैफियत प्लीडिंग काय असेल तो पार्ट सुरू, एव्हिडन्स पुढे सुरू होऊन जाईल. या डीला असं वाटलं की हा ए तर भामटाच आहे, त्याच्या विरुद्ध मी काउंटर क्लेम करतो आणि ते सेल डीड कॅन्सल करून त्याचं वाटप व्हावं असं मागतो. पण याच्यातला बी देखील एक भामटा आहे. या बीने देखील एक प्रॉपर्टी विकून टाकलेली आहे पूर्वी. को डिफेंडंट त्यांचं स्वरूप काय आता? को डिफेंडंट. बी, सी, डी दे आर द को डिफेंडंट्स. सो वेदर डी कॅन मेक अ क्लेम अगेन्स्ट बी, co-defendant. See the provision. There is no provision in the Central Act. Order 8, Rule 6 A, B, C मध्ये वादीच्या विरुद्ध प्रतिवादी काउंटर क्लेम करू शकतो, अशीच तरतूद आहे. अगेन्स्ट द प्लेंटिफ. We are talking about the co-defendant, friends. So Order 8, Rule 1 to 10 is of no use. You will have to go to Order 23. Then you have to read up to Order 35. In Rule 35, in Rule 35, provision is that this claim against a co-defendant can be filed by one defendant by using the procedure given in Rule 23 onwards. So you can make that counter claim also. So the purpose is that all the subject relating to this subject matter of the suit should be resolved together, and there should be all adjudication in one and the same umbrella. That is the only purpose. For that purpose, you can do this. See another example. This is one example. I will conclude that because a lot of amendments are there. I'm just impressing upon you that these amendments are there. Everywhere these amendments appears, you find out, you make your own list, see the original provision, see the High Court amendment, see the difference, how they are connected to the manual. Kindly see this. This will give you a different vision, friends. And this is a time of a lockdown where this is possible. In other times, you can't sit together for 4 hours. You have a lot of disturbances, you have a lot of works together, a lot of other things are there. And therefore, this is a time where you are compulsory, perhaps in a now arrest, good arrest. Consider it as a good arrest, academic arrest. And for that academic arrest, you can make all this exercise. See Order 21. In Order 21, suppose a decree holder gets a decree and he executes that decree under Order 21. दरखास्त दाखल केली. दरखास्त दाखल केल्यानंतर प्रतिवादींनी ती मिळकत तिसऱ्याच्या ताब्यात देऊन टाकली म्हणून वादीने माहिती घेतली डिक्री होल्डरनी. तर त्याच्या लक्षात आलं की दावा चालू असतानाच ड्युरिंग द पेंडन्सी ऑफ द सूट डिफेंडंटनी विकून टाकलेली आहे प्रॉपर्टी आणि प्रॉपर्टी आता त्याच्या कब्जात आहे. त्याला नोटीस पाठवली, तो आला स्वतः आणि त्यांनी तो स्वतः इंटरव्हेनर झाला.
कब्जेदार, मी कब्जात आहे, मी प्रॉपर्टी विकत घेतलेली आहे. क्वेश्चन इज दॅट in central CPC, Order 21, Rule 102 is there. 102 असं म्हणतो की जर का मिळकत दावा दाखल झाल्यानंतर खरेदी केलेली असेल त्या थर्ड पार्टीने, if it is affected by the lease pendants, then he is not entitled to make an intervention application under Rule 98 to 100. लीज पेंडन्सनी एफेक्ट असणारे ट्रान्झॅक्शन करणारा माणूस 98 ते 100चा फायदा घेऊ शकत नाही, असा रूल 102 आहे. मी असंच आर्ग्युमेंट करायला गेलो. सिव्हिल प्रोसिजर कोड वरचं पुस्तक लिहून झाल्यानंतरची गोष्ट सांगतोय, 22 वर्ष वकील केल्यानंतरची गोष्ट सांगतोय, आणि जोरात सांगितलं की साहेब लीज पेंडन्स आहे त्याचा, त्याला कसं काय असा बेनिफिट घेता येईल. सी 102 दाखवलं मी 102 कोर्टाला. ज्युनियर कलिग उभा होता, तो उभा राहिला, म्हणा बरोबर आहे सर, मी पुस्तक लिहिलेलं आहे, पण सरांच्या पाहण्यात आलं नसेल. प्रेमाने सांगितलं त्यांनी. बारीकसा एवढासा बारीक शब्द आहे तिथे साहेब. बॉम्बे हायकोर्टाची अमेंडमेंट आहे, वर्ड असा आहे डिलीटेड. काय डिलीटेड? 102 डिलीटेड बॉम्बे हायकोर्ट अमेंडमेंट. परिणाम काय? 102 नाही साहेब. आपल्याला बॉम्बे हायकोर्टाला 102 अस्तित्वात नाहीये, तो 77 साली डिलीट करून टाकलेला आहे. त्याच्यामुळं हा जरी माझा माणूस लीज पेंडन्सीने अफेक्टेड असला तरी आता 102 नाहीये. परिणाम काय? मला करता येईल 98 ते 100च्या प्रमाणे अर्ज, आणि कोर्टाने त्याचा अर्ज अलाव केला. मित्रांनो, हायकोर्ट अमेंडमेंट, बारीक शब्द आहे डिलीटेड, पण महत्वाचा आहे. आणि म्हणून तुम्ही येस म्हणून तुम्ही हे बॉम्बे सीपीसी गव्हर्नमेंट पब्लिकेशनचं तुम्ही बेअरॅक्ट घ्यायचा प्रयत्न करा. ह्या बेअरॅक्ट मध्ये तुम्हाला एका विशिष्ट पद्धतीनं या गोष्टी लिहिल्याच्या आढळतील आणि त्या सोप्या पद्धतीनं तुम्हाला सापडवता येतील. नाही साध्या छोट्या पुस्तकांमध्ये इतके छोटे शब्द डिलीटेड, ऍडेड हे सापडत नाहीत. त्याच्यामुळे ट्राय टू यूज द गव्हर्नमेंट बेअरॅक्ट्स इन दिस टाइप्स ऑफ particularly CPC, CRPC, IPC, Evidence Act. Try to use the government Bear Acts as far as possible. So you will concentrate on the basic provision first of all. So Order 21, Rule 102 gone because there is a Bombay High Court amendment. So last example now, and we will conclude on the legal aspect of this High Court amendment. Order 6, Rule 17, amendment of a pleading. In this amendment of the pleading, friends, Central Act, Order 6, Rule 17 तुम्ही वाचा. इश्यू असा आहे की एखाद्या दाव्यामध्ये प्रतिवादी एकतर्फा झालेला आहे, एक्सपार्टे झालेला आहे, आणि त्या एक्सपार्टे झालेल्या प्रतिवादीच्या दाव्यात वादीला आता दावा दुरुस्त करायचा आहे, अमेंडमेंट इन द प्लीडिंग करायचं आहे. त्यांनी प्रतिवादीला पुन्हा नोटीस दिली पाहिजे का? गणेशजी, काय आपलं मत आहे? As per Bombay High Court amendment to Order 6, Rule 17, notice is required to be issued to defendant if he is ex parte. सेंट्रल ऍक्ट मध्ये नाही दिलेलं तसं नाही सर. पण बॉम्बे हायकोर्टाची अमेंडमेंट आहे रूल 17ला. ते म्हणतात की एक्स पार्टे जर असेल तर तुम्ही त्याला पुन्हा नोटीस दिली पाहिजे कोर्टाच्या लिहून. ऑफकोर्स इफ इट इज सबस्टॅन्शियल अमेंडमेंट, तुम्ही त्याला पुन्हा नोटीस दिली पाहिजे प्रतिवादीला, आणि ती फ्रेश नोटीस काढल्यानंतर तो येईल नाही येईल त्याचं म्हणणं ऐकून, किंवा तो गैरहजर राहिला तर तो एक्सपार्टी आहे तसं समजून पुढे त्याच्यावर ऑर्डर करायला पाहिजे. बरोबर आहे गणेशजी? अशीच तरतूद आहे ना? द क्वेश्चन इज दॅट नाउ व्हॉट इज अ लॉ if in this case of an inconsistency? There is an inconsistency between the Bombay High Court amendment and the Central Act. There is a difference. What is an inconsistency? It is not only the question of some letters, some words. The question of spirit is there. It is spiritचा प्रश्न आहे. एकतर्फा मॅटर मध्ये सेंट्रल ऍक्ट म्हणतो की काय नोटीस द्यायची गरज नाही म्हणजे काय बोलतच नाही, नोटीस द्या असं बोलतच नाही. वेअर ॲज स्पेसिफिकली त्या स्पिरिटच्या विरुद्ध बॉम्बे हायकोर्ट काय म्हणतं,
का नोटीस द्यायला पाहिजे. दोघांचा अंतर्विरोध आलेला आहे, इनकन्सिस्टन्सी आलेली आहे. आता या मॅटरमध्ये सीपीसीची जी 2002 ची अमेंडिंग ऍक्ट आहे, तुम्हाला माहिती आहे कुठलंही अमेंडमेंट करताना आपण दाव्याचे अमेंडमेंट करताना अर्ज देतो. अमेंडमेंटचा अर्ज चालतो, तो मंजूर होतो. मंजूर झाला की ती अमेंडमेंट आपण कॅरी करतो, दाव्यात असेल कैफियतीचं असेल, की त्या अमेंडमेंट अर्जाचं काम संपलं. तसा कायद्यामध्ये देखील अमेंडमेंट करताना अमेंडिंग ऍक्ट असतो. तो अमेंडिंग ऍक्ट पार्लमेंटमध्ये पास होतो. म्हणजे जसा आपला अमेंडमेंटचा अर्ज मंजूर झाला, तो पास झाला की त्याला इफेक्टिव्ह डेट देतात. ती इफेक्टिव्ह डेट झाली की असं समजायचं जनरल क्लॉजेस ऍक्ट प्रमाणे की ती अमेंडिंग जी काय प्रोव्हिजन आहे ती आपल्या मूळ ऍक्टमध्ये कायद्यामध्ये आली. झालं, कॅरी त्याचं काम संपलं. नंतर तो काढून पण टाकतात लिस्टवरनं. अशा अनेक मध्ये हे गव्हर्नमेंट आल्यानंतर त्यांनी अनेक कायदे काढून टाकले. लोकांना वाटलं की अमेंडमेंट गेले आता. त्याचं काम संपलेलं आहे, तो इन्फ्रक्च्युअल झालेला आहे कायदा. पण सीपीसीच्या अमेंडिंग ऍक्ट 2002 मध्ये एक 16 सेक्शन आहे. तो 16 सेक्शन असं म्हणतो की henceforth the state or high court amendments which are inconsistent to the central act stands repeal. What is repeal? Repeal, as our guide award sir, Sudhakar Award sir, Dr. Sudhakar Award says, it is a concept of not taking birth, not exist at all. कधीच अस्तित्वात नव्हतं. अमुक अमुक तारखेला रिपील झालं म्हणजे त्याच्या आधीच्या काळात किंवा त्याच्या आधीच्या लिटिगेशनला लागू, त्याच्या नंतरच्या लिटिगेशनला लागू नये असं नाही. म्हणजे ते कधी अस्तित्वातच नव्हतं. म्हणजे काय, तो 16 सेक्शन असं म्हणतो की ज्या प्रोव्हिजन इनकन्सिस्टंट असतील सेंट्रल ऍक्टल्या, त्या कधी जन्मालाच आलेल्या नव्हत्या असं समजा. आता 16-17 बॉम्बे हायकोर्ट रूल 17 इनकन्सिस्टंट आहे, प्रकरण गेलं उच्च न्यायालयात आणि जस्टिस वजीबदार साहेबांचं त्याच्यावर जजमेंट आहे. MLJ 2011 मध्ये रिपोर्टेड जजमेंट आहे, तुम्ही काढून बघा कॉम्प्युटरवर, ऑर्डर 6 रूल 17 वर. त्या जजमेंटमध्ये बॉम्बे हायकोर्टाने सांगितलं की महाराष्ट्र हायकोर्टाची ही ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट ही आता एक्झिस्टन्स मध्ये नाही, कारण ती इनकन्सिस्टंट आहे सीपीसीला, आणि म्हणून 16 सेक्शन प्रमाणे अमेंडिंग ऍक्टच्या आता ती रिपील झालेली आहे, ती अस्तित्वात नाही आहे. म्हणजे एकीकडे आता अमेंडमेंट काय आहेत ते आपण समजून घेतलं पाहिजे, दुसरीकडे ज्या इनकन्सिस्टंट आहेत त्या अस्तित्वात नाही हे देखील समजून घेतलं पाहिजे. इनकन्सिस्टंट म्हणजे काय हे देखील समजून घेतलं पाहिजे. ऑर्डर 10 और ऑर्डर 39 रूल 11 ऍडिशनल आहे, ती इनकन्सिस्टंट नाहीये. डिफेन्स स्ट्रकआउट करा किंवा दावा रिजेक्ट करा किंवा करू नका याची तरतूदच सेंट्रल ऍक्टमध्ये नाहीये. त्यामुळं सेंट्रल ऍक्टमध्ये नसलेल्या तरतुदी व्यतिरिक्त ज्यादा तरतूद ज्यावेळेस देते त्यावेळेस ती कॉन्सिक्वेन्शियल आहे किंवा अल्टिमेटली ती चाकं आहेत, सीपीसीची दावा पुढे नेण्याकरता केलेली चाकं आहेत, ती इनकन्सिस्टंट नाही होणार. 102 डिलीट होऊ शकते, अजून नाही झालेलं जजमेंट, पण ते 102चं स्पिरिट जे आहे की लीज पेंडन्सी वाल्याला नाही द्यायचा बेनिफिट 98 ते 100चा, त्या स्पिरिटच्या विरुद्ध डिलीट ही हायकोर्टाची अमेंडमेंट इनकन्सिस्टंट होऊ शकते मित्रांनो. की होईल का नाही होईल भाग वेगळा आहे. डिलीटचा अर्थ काय ठेवायचा, तो इनकन्सिस्टन्सी आणतो नाही आणतो भाग वेगळा आहे. आर्ग्युमेंट्स होतील, विचार करा तुम्ही, तुम्हाला काय वाटतं विचार करा, आणि मग त्याच्यातनं त्या हायकोर्टाच्या अमेंडमेंट्सकडे आपल्याला बघता आलं पाहिजे. आणि म्हणून मित्रांनो, या हायकोर्टाच्या अमेंडमेंट मधल्या काही अमेंडमेंट मी आपल्यासमोर मांडलेल्या आहेत. आपण एक एक्सरसाइज करा, बेअर ऍक्ट घ्या, शासनाचं मिळालं तर घ्या, नसेल तर दुसरं कुठलं बेअर ऍक्ट घ्या किंवा सीपीसीचं पुस्तक घ्या, अँड गो ऑन फाइंडिंग द स्टेट अमेंडमेंट्स टू दॅट पर्टिक्युलर प्रोव्हिजन. सिम्पल लिहायचं, अमेंडमेंट 6-17, याला 17ची रूल 17ची हायकोर्ट अमेंडमेंट आहे. फरक एवढाच, 2च ओळी लिहायच्या की इकडे एक्सपार्टे दाव्यामध्ये अमेंडमेंट प्रमाणे नोटीस काढावी लागते. 102
लीज पेंडन्सीला महाराष्ट्र अमेंडमेंट प्रमाणे लागू होणार नाही. सिंपल. एवढ्या साध्या पद्धतीनं आपण आपला चार्ट करावा. मी बनवलेले काही चार्ट गणेशजींकडे दिलेले आहेत. आपल्याला लागले तर ते जरूर शेअर करा. काही नसतील तर मला सांगा. मी आपल्याला ते पाठवून देईन. परंतु मी काय बनवलेले चार्ट ते तुमच्याजवळ ठेवू नका. तुम्ही तुमचे स्वतःचे चार्ट करा. लॉकडाऊनचा जो टाइम आहे तो त्याच्याकरता तुम्ही वापरा आणि तो एक्सरसाइज करा. एक कागद पांढरा घ्या, छान पेन घ्या, पेन्सिल घ्या, आपले पट्टी घ्या, रेघा ओढा किंवा कॉम्प्युटरवर करा आपल्याला शक्य असेल तर आणि त्यावर तुम्ही ह्या अमेंडमेंट्स वेगवेगळ्या CPC मधल्या पण, CRPC मधल्या पण, हायकोर्टाच्या अमेंडमेंट कोणत्या आहेत, स्टेटचे अमेंडमेंट कोणत्या आहेत, सेंट्रल ऍक्ट कोणता आहे, विच आर इनकन्सिस्टंट टू इच अदर, विच आर नॉट इनकन्सिस्टंट टू इच अदर, याचं एक रेकॉर्ड करून ठेवा मित्रांनो. चांगली दिशा पुढच्या दिवशी पुढच्या प्रॅक्टिसच्या दृष्टीनं तुम्हाला नक्की मिळेल. शेवटी काय आहे, शिवखेरा म्हणतो तसं, चॉईस इज देअर. नाउ टू डू दिस एक्सरसाइज, to go to the CPC, to go to the Bare Act of the CRPC, to the Evidence Act, this is choice. And that choice is to be exercised by you peoples. This choice will make your practice effective, friends. This choice is a right choice, and this choice will make you a skillful advocate. When you will get a ad interim injunction in spite of a caveat, you are a skillful advocate. That client is going to remain with you for the lifetime. तो 6 लोकांना सांगणार, 10 लोकांना सांगणारे कॅवेट असताना माझ्या वकिलांना एकतर्फा मनाई हुकूम घेऊन दिलेला आहे. 10 लोकांना सांगणार आहे. त्याला माहित नाही की काय ती हायकोर्ट अमेंडमेंट नावाची चीज आहे. त्याला माहित नाही की ती सेंट्रल ऍक्ट मध्ये नाहीये. त्याला एवढंच माहिती आहे की कॅवेट होतं, माझ्या वकिलांनी काहीतरी दाखवलं कायदा आणि कोर्टाने ते ऐकलं आणि त्याला एक्स पार्टी इंजंक्शन दिलेलं आहे. लाईफ टाईम अचिव्हमेंट आपल्याला त्याच्यातनं मिळू शकते. जॉब सॅटिस्फॅक्शन मिळू शकतं. आपण काहीतरी आपल्या विद्वत्तेतनं खेचून आणलेलं, पक्षकाराच्या पदरात टाकलेलं न्यायाचं दान आहे. हे आपल्याला मिळणारं समाधान मित्रांनो आयुष्यामध्ये आपल्याला खूप काही करायला शिकवतं आणि म्हणून या पद्धतीच्या इंटरॅक्शनला महत्व आहे. आणि मला असं वाटतं की ही संधी तुम्ही नक्की घ्याल. तुम्ही ती घ्यावी, तो एक्सरसाइज करावा. गणेश पवार असतील तर आमच्या थोबडे साहेबांसारखे आणि त्यांच्या ऑफिससारखे सगळे लोक आपल्या बरोबर आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून केवळ लेक्चर पुरतं मर्यादित न ठेवता त्या लेक्चरला आपण काय जोड देऊ शकतो, मला असं वाटतं की ते आपण करावं. आम्ही देखील करतोय. आम्ही आणि तुम्ही काहीच फरक नाही. मी पुस्तक लिहिल्यानंतर तुम्हाला सांगितलं की 102 चा रूल मला एका ज्युनियर मुलाने दाखवला आणि आय एम हॅपी. मी त्याचे आभार मानले आणि त्यातनं पुढच्या बारकाईनं मी त्या सगळ्या गोष्टींकडे अधिक बारकाईनं बारीक शब्द कुठे आहेत पाहायला शिकलो. मिळाले मला 2-4 आणि ते मला माझ्या दृष्टीनं ॲसेट्स आहेत. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की आपल्या वकिलीमध्ये पहिली गोष्ट तर आपण बॅगेजेस घेऊन चाललं नाही पाहिजे. कालचा असणारा एक लॉ दुसऱ्या दिवशी येणाऱ्या सुप्रीम कोर्टच्या जजमेंटनं बदललेला असतो. तो आपल्याला स्वीकारायचा असतो आणि म्हणून मला असं वाटतं की ते लीगल माइंड तयार करणं महत्वाचं आहे. मला थोडा उशीर झाला, मी बराच वेळ घेतला, परंतु तुमचा बार विशेषतः मला थोबडे साहेबांना सांगायचं की हे जे पुस्तक आहे साहेब, झिया मोदीचं आपल्यापर्यंत पोहोचलं असेल, 10 जजमेंट्स दॅट चेंज इंडिया. आपल्या बार मधल्या चांगल्या लोकांना सगळ्यांना विनंती करा की हे तुम्ही घ्या. गणेशजी, सुंदर पुस्तक आहे. 10 जजमेंट्स ज्यांनी भारतीय समाज व्यवस्थेमध्ये बदल केले, ते या पुस्तकामध्ये इतक्या छान भाषेमध्ये दिलेलं आहे. तर आपल्या सगळ्यांना मी सांगेल की आपण जरूर या पुस्तकाचे स्क्रीनशॉट्स काय असतील ते पाठवा. उपलब्ध आहे, ऑनलाईन उपलब्ध आहे, पुष्कळशा लोकांकडे उपलब्ध आहे. मराठीमध्ये पण त्याचं छान भाषांतर झालेलं आहे. हे पुस्तक आपण जरूर घ्या आणि जरूर वाचा. तुम्हाला सांगतो, थोबडे साहेबांनी सांगितलं की आम्ही कॉन्फरन्स घेतली. कॉन्फरन्सला आपण बरेच जण असाल. नाव दिलेलं होतं जस्टिस HR खन्ना यांचं. जाता जाता तेवढी एक गोष्ट सांगतो आणि थांबतो. आपण अमेंडमेंट बद्दल बोललो. केशवानंद भारती हा खटला याच्यात दिलेला आहे. 13 न्यायाधीश बसले कॉन्स्टिट्यूशनच्या अमेंडमेंट बद्दल विचार करायला. कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आर्टिकल 368 प्रमाणे अमेंडमेंट करता येईल का नाही करता येणार. 6 न्यायाधीश म्हणाले बिलकुल करता नाही येणार, एक शब्द नाही बदलता येणार. 6 न्यायाधीश म्हणाले करता येईल. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्लीने केलेलं आहे, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचा काय संबंध आहे,
काही पण बदल करता येईल. 6 वर्सेस 6 या लढाईमध्ये 13वा न्यायाधीश जो होता तो जस्टिस HR खन्ना होते. त्यांनी सांगितलं, मित्रांनो, आपण डील काय करतोय, भले आपण कॉन्स्टिट्यूशनच्या अमेंडमेंट बद्दल जरी बोलत असलो तर बेसिक गोष्ट आहे अमेंडमेंट. अमेंडमेंट या शब्दाचं लिटरल मिनिंग काढा. आणि त्यांनी सांगितलं अमेंडमेंट म्हणजे काय आहे, ती वस्तू ते सब्जेक्ट मॅटर बदल न करता, त्याच्या मूळ स्वरूपात बदल न करता त्याला पूरक अशा दुरुस्त्या करणे. बदल न करता पूरक दुरुस्त्या करणे हा त्याचा अमेंडमेंट या शब्दाचा मूळ अर्थ आहे. आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं की बेसिक स्ट्रक्चर बदल न बदलता जे काय बदलता येईल, जे काय दुरुस्ती करता येईल ते करा. अमेंडमेंट, तोच अमेंडमेंटचा अर्थ सगळीकडे आपण विचारात घेतो. दावा अमेंड करताना मूळ दाव्याचं स्वरूप बदलू नका. न बदलता पूरक, कॉन्सिक्वेन्शियल ज्या ज्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला अमेंडमेंट करता येतील त्या तुम्ही करा. दिस इज अ कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट हे त्यांनी सांगितलं. आणि ते 13वा न्यायाधीश त्यांचं जजमेंट खरं झालं. या माणसाचे आपण आभार मानले पाहिजेत. ADM जबलपूर हा दुसरा खटला याच्यात दिलेला आहे. ADM जबलपूर इमर्जन्सी नंतर मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राईट, हे काय आहे? हे पार्लमेंटने आणि कॉन्स्टिट्यूशनने नागरिकांना दिलेलं गिफ्ट आहे असं सरकार म्हटलं. 4-5 न्यायाधीश होते. 5 न्यायाधीशांच्या खटल्यापुढे चालले ADM जबलपूर. 4 न्यायाधीशांनी तो व्ह्यू सरकारचा मान्य केला की कॉन्स्टिट्यूशन पार्लमेंटने दिलेली आहे. पार्लमेंटच्या त्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये फंडामेंटल राईट आहेत, आम्हीच दिले नागरिकांना. मग ते काही काळ आम्ही परत घेतले तर काय हरकत आहे? गिफ्ट आहे ती, आमचं बक्षीस आहे तुम्हाला. 5वे न्यायाधीश होते HR खन्ना. ते म्हणाले की नाही नाही नाही, दिस इज नॉट करेक्ट. आय डिफर फ्रेंड्स. व्हॉट एव्हर right of a fundamental right is there, this is available to the citizen because he is a human being. मनुष्य आहे म्हणून त्याला तो अधिकार आहे. आणि आम्हाला मानव म्हणून ॲज अ ह्युमन बिंग मिळालेला तो इनहेरंट क्वालिटी आहे. आणि देअरफॉर इट इज देअर. ॲट द मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हॅज गिवन अ सँक्शन टू दॅट, गिवन अ ग्रँट टू दॅट, अँड इट इज नॉट अ गिफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लीड कोण करत होतं? YR चंद्रचूड साहेब, ज्येष्ठ सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश. हे 4 न्यायाधीशांच्या निकालपत्राचं नेतृत्व केलंय चंद्रचूड साहेबांनी. विरोधात अल्पमतात एका न्यायाधीशांनी मत दिलं, आपले जस्टिस सिन्हांनी, HR खन्नांनी, जस्टिस HR खन्नांनी. इमर्जन्सीचा काळ होता मित्रांनो तो. इमर्जन्सीच्या काळामध्ये जस्टिस खन्नांच्या या कामाबद्दल कुठे प्रसिद्धी झाली नाही फारशी, कारण बॅन होता सगळीकडे, वर्तमानपत्रात कोणी लिहू शकत नव्हतं. अमेरिकेमधल्या न्यूयॉर्क टाइम्सनी या निकालानंतर त्याच्यावर अग्रलेख लिहिला. तो आम्ही त्या समारंभामध्ये दाखवला होता. आणि त्या अग्रलेखात लिहिलं की पुढे जर लोकशाहीचं काही मंदिर या देशामध्ये झालं तर या देशामधल्या लोकशाही मंदिराचा सगळ्यात मोठा कळस हा HR खन्नांच्या नावाने असेल. आणि म्हणून हे सगळे लोक आहेत, VR कृष्णा अय्यर, जस्टिस खन्ना, भगवती, कितीतरी न्यायाधीश, या न्यायाधीशांनी दिलेले वेगवेगळे 10 निकाल. बसूची केस आपण बघतो, DK बसू, तेवढा ड्रास्टिक त्यांनी राईट टू लाईव्हला मोठं केलं, आर्टिकल 21ला मोठं केलं. या सगळ्यांनी दिलेले हे जे काही आहेत त्याचं ते आहे. दिस विल मेक यू ब्रॉड. आपण ट्रायल कोर्टातले वकील आहोत, आपल्याला असं वाटतं कॉन्स्टिट्यूशनचा आपला फारसा संबंध नाही, परंतु कॉन्स्टिट्यूशनचा खरा वापर ज्या कॉमन माणसाकरता करायला पाहिजे, जो HR खन्नाचा व्ह्यू आहे तो आपण समजून घेतला पाहिजे. आपली जबाबदारी आहे. हायकोर्टात, सुप्रीम कोर्टामध्ये कोण जातं? कॉर्पोरेट सेक्टर जातात. सुप्रीम कोर्टामध्ये 70% लिटिगंट हा कॉर्पोरेट आहे. तिथं कोण कॉमन माणूस जातो? हायकोर्टामध्ये 5% कॉमन माणूस जातो. तो असला तरी त्याचा आणि न्यायाधीशाचा काय लिंक आहे? पण ट्रायल कोर्टात तुम्ही आम्ही संपूर्णपणे न्यायदान देण्याकरता पारदर्शकपणे त्या माणसाच्या समोर त्याच्या प्रेझेन्समध्ये काम करतो. ते करत असताना काय संकल्पना आहे ही न्यायाची, कॉन्स्टिट्यूशनची, आणि या 10 निकालपत्रांनी कसं आपल्याला ब्रॉड केलेलं आहे, आपल्यावर किती जबाबदारी आहे, आपण किती रिस्पॉन्सिबल आहोत. मला असं वाटतं की हा विचार करण्याकरता ही योग्य वेळ आहे. आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करेन की जरूर हे पुस्तकाचं वाचन करा. लॉकडाऊनमध्ये यापेक्षा जास्त काही चांगला उपयोग आपण करू शकत नाही.
आणि ही आपल्याला मिळालेली एक गिफ्ट आहे असं समजा. कोरोनाला बाजूला ठेवा, सेफ राहा, हे बरोबर आहे. त्याच्या कचाट्यात येऊ नका. काय असेल ते करा. किती दिवस कोरोनापासून आपण बाजूला जाणार आहोत मित्रांनो? जून जाईल, मे जाईल, जून जाईल, जुलै जाईल. काम चालू करावं लागेल. लिव्हिंग विथ कोरोना विल बी द फिलॉसॉफी टिल द वॅक्सिन कम्स. कोरोनाने 1 लाख लोक मरणार असतील, पण भूकबळीने जर 25 लाख लोक मरणार असेल, तर त्याचाही आपल्याला विचार करावा लागेल. तुमच्या आमच्या अस्तित्वाचा विचार करावा लागेल, सिस्टीमच्या अस्तित्वाचा विचार करावा लागेल आणि तो आपण सगळे मिळून करूया. आणि म्हणून ती जी संधी आहे आपल्याला, त्यावेळेस हा उपक्रम जर तुम्ही चालवला तो खूप चांगला आहे. तो करा. त्याबरोबर तेवढ्या 1 तासानंतर, 2 तासानंतर तुमचा देखील स्वतःचा एक्सरसाइज करा आणि स्वतःला जास्तीत जास्त समृद्ध करा. तर समृद्ध करायचा हा वेळ आहे मित्रांनो. त्यासाठी आपण खूप चांगला उपक्रम करताय. तुमचा बार, सोलापूर बार हा आघाडीचा बार आहे. त्याबद्दल आम्हाला तुमच्याबद्दल अत्यंत अभिमान आहे आणि तुम्ही हे काम करा. तुमच्या या उपक्रमामध्ये जेव्हा बोलवाल तेव्हा आम्ही सहभागी होतो आणि राहू अशी आपल्याला ग्वाही देतो. आपण जी संधी दिली त्याबद्दल थोबळे साहेब आपलं, त्याच्यानंतर गणेश पवारजी आपलं, अध्यक्ष महोदय, सलगर साहेब आणि आपल्या सगळ्या लोकांचं मनःपूर्वक या ठिकाणी आभार मानतो. प्रश्न काय असतील, वेळ असेल तर आय एम रिअली ओपन. मला काही अडचण नाहीये. आपण विचारू शकता. जे शक्य आहे ते जेवढ्याचे उत्तर देणं शक्य आहे, करेक्ट उत्तर देणं शक्य आहे, मी द्यायचा प्रयत्न करीन. आपण अप टू यू आहे गणेशजी. मला वेळेची आता याच्यानंतर काही अडचण नाही आहे. तुम्ही विचारू शकता. जर तुमचा टाइम असेल, स्लॉट असेल तर डेफिनेटली तुम्ही मला विचारू शकता. थँक यू व्हेरी मच. Thank you so much, sir. There are few queries. First is with regard to section 9A. सेक्शन 9A बद्दल आपण थोडंसं बोलावं असं बऱ्याच जणांचं हे दिसतंय. सेक्शन 9A व्हॉट आय हॅव अंडरस्टूड. एकामागे एक 2 अमेंडमेंट्स आणल्या. बरोबर आहे ना गणेशजी, महाराष्ट्र शासनाने. हो सर. आणि त्याच्यामधला मूळ गाभा असा आहे की 9A एड्युकेशन होऊन काय होऊ शकतं. एक, ज्युरिस्डिक्शन आहे, ज्युरिस्डिक्शन नाही. 9A वॉज रिलेटिंग टू द ज्युरिस्डिक्शन. 9A मध्ये अशी एक स्कीम होती की एखाद्या मॅटरमध्ये एखादी इंटरियम रिलीफ मागितलेली असेल तर त्या केसमध्ये ज्युरिस्डिक्शनचा मुद्दा जर आला तर तो ज्युरिस्डिक्शनचा मुद्दा पहिल्यांदा ठरवावा आणि नंतर इंटेरियम रिलीफ बद्दल विचार करावा. पण दरम्यानच्या काळात आवश्यकता वाटली असेल तर पुन्हा इंटरियम रिलीफ द्यावा. अशी साधारणतः ती तरतूद होती 9A ची स्कीम जी होती ती. म्हणजे काय की ज्युरिस्डिक्शन, इंटरियम रिलीफ, इंटरिम इंजंक्शन करता आपण काम चालवलं, वेळ गेला कोर्टाचा, वकिलांचा गेला, इंटरिम इंजंक्शन झालं आणि नंतर असा त्याच्यावर फाइंडिंग आलं की बा ज्युरिस्डिक्शन नाही. आता ऑर्डर 7 रूल 11 हे ऑलरेडी तिथे आहेच आपल्याजवळ की ज्याच्यामध्ये पूर्वी पण सेंट्रल ऍक्ट मधली तरतूद आहे की ज्युरिस्डिक्शन आहे का नाही आहे ते ठरवा. पण 9A मध्ये विशेष काय इन्ग्रेडियंट होता तर इंटेरियम रिलीफ जर असेल तर मॅन्डेटरी होतं कोर्टावर की ज्युरिस्डिक्शन पहिले ठरवलंच पाहिजे, त्याशिवाय इंटेरियमचा अर्ज चालवता येणार नाही. आता हा रिपील केला 9A. रिपील करताना त्यांनी 2 गोष्टी, सेकंड अमेंडमेंट का आणावी लागली तर रिपील करताना त्यांनी असं सांगितलं की जर ज्युरिस्डिक्शन आहे असा आदेश केला आणि त्याविरुद्ध ॲग्रीव्ड पार्टी अपिलामध्ये गेलेला असेल तर ते अपील आता खारिज करण्यात आलेलं आहे. रिपील बरोबरच खारिज करण्यात आलेलं आहे. कारण ज्युरिस्डिक्शन आहे अशी ऑर्डर होणं ही डिक्री होऊ शकत नाही. बरोबर आहे ना गणेशजी. इट इज नॉट अ डिक्री बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ अ डिक्री सेज दॅट डिक्री मीन्स रिफ्युजल ऑफ अ ज्युरिस्डिक्शन, रिजेक्शन ऑफ द ज्युरिस्डिक्शन. आणि म्हणून ज्या वेळेस एखादी ऑर्डर अशी झालेली असेल की ज्युरिस्डिक्शन नाही, त्याच्या विरुद्ध जर अपील एखादा असेल तर ते अपील मात्र सर्वाइव्ह होईल कारण ऑलरेडी डिक्री इज देअर अँड देअरफॉर दॅट डिक्री कॅन बी कंटिन्यूड इन एन अपील अँड देअरफॉर दॅट अपील एक्झिस्ट. दिस इज द सबसिक्वेंट अमेंडमेंट. इन शॉर्ट, नाउ 9A henceforth is not available to you. In previous matters, wherever jurisdiction is there, jurisdiction is yes, असं फाइंडिंग असेल ते सगळ्या रेमेडी आता रद्द झालेल्या आहेत. त्याच्याबद्दल जे अपील असतील तेही रद्द झालेले आहेत. खालच्या कोर्टामध्ये आता ज्युरिस्डिक्शन आहे असं समजून दावा चालवा. दाव्याच्या वेळेस ज्युरिस्डिक्शनचा इश्यू हा नेहमीच ओपन असतो.
जिथे ज्युरिस्डिक्शन नाही असं ऑर्डर झालेली आहे त्याचं जर अपील असेल ते मात्र तुम्हाला चालवता येईल, चालवा, ते कंटिन्यू राहील. अशा प्रकारची अमेंडमेंट झालेली आहे. या आधारे 2 अमेंडमेंट मध्ये मी जे काय बोललो, मला जेवढं काय आता पूर्णपणे समजतंय तेवढ्या हिशोबाने इतका आता त्याचा अर्थ होतो असं मला वाटतं. इफ यू कॅन ऍड एनिथिंग गणेशजी, यू कॅन ऍड डेफिनेटली. Yes, sir. Thank you, sir. Another query is with regard to civil manual. That query it has been asked that how civil manual is to be read out. How we should read the provisions of civil manual. Civil manual is connected with the different stages of the CPC sections and orders. So you should read. Suppose we talk about the caveat. Caveatचं कसं आहे? बेसिक सेक्शन कोणता आहे कॅवेटचा? 148A. Then that 148A is connected with order 40A, 40A. Okay, and then that order 40A is connected with civil manual para number 26, 27 and 28 or 27 and 28. So you should read in this manner. Caveat section मध्ये काय आहे, ऑर्डर मध्ये काय आहे, हायकोर्ट अमेंडमेंट मध्ये काय आहे, सिव्हिल मॅन्युअल मध्ये काय. 4 कंपार्टमेंट करायचे आपल्या कागदावर आणि तिथे टॉपिक लिस्ट चालायचे दाव्याचे. प्लेंटच्या बद्दल काय तरतूद आहे, सेक्शन मध्ये काय आहे, ऑर्डर मध्ये काय आहे, हायकोर्ट अमेंडमेंट मध्ये काय आहे, सिव्हिल मॅन्युअल मध्ये काय आहे, एव्हरीथिंग. विशेषतः तो आपल्याला सांगतो की कमिशनर, एक्झिबिटिंग डॉक्युमेंट, अटॅचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, रिसिव्हर्स, या ज्या सगळ्या मिनिस्ट्रल गोष्टी असतात, या मिनिस्ट्रल गोष्टी करता व्हेरी डिटेल प्रोसिजर इज गिवन इन द मॅन्युअल. तुम्ही ते काम करताना त्याचा वापर करू शकता, त्याचा अर्ज करताना करू शकता आणि त्याहीपेक्षा जास्त इफेक्टिव्हली त्या कमिशनरची किंवा त्या प्रकारची काय असेल त्याची क्रॉस एक्झामिनेशन घेताना त्या सगळ्या तरतुदींचा तुम्ही वापर करू शकता. आणि त्या पद्धतीनं तुम्ही काम केलंय का नाही केलंय हे क्वेश्चन तुम्ही जेव्हा विचाराल आणि जेव्हा तुम्ही दाखवाल मॅन्युअलच्या या तरतुदीचा भंग आलाय, या तरतुदीचा भंग आलाय, या तरतुदीचा भंग आलाय, यू विल गेट अ गुड रिझल्ट. फॉर दॅट पर्पज you should connect sections, orders, high court amendments and civil manual together and you will get the correct picture before you. Thank you so much, sir. One last query is with regard to Order 7, Rule 3. Yes. Means plaintiff has not mentioned the boundaries of suit property and that has been admitted by him during cross. What will be the effect of that non-mentioning of boundaries on the suit? See, first of all, amendment can be made. That is as of right, because that is necessary, that is a mandatory requirement. Procedures are many times condonable. Wrongs in a procedures are many times condonable unless they are mandatory. Because the procedures are always said to be the handmade things. आपल्याला दाव्याची कारवाई नीट होण्याकरता दिलेली एक प्रक्रिया आहे. ती जर समजा दुरुस्त करणं शक्य आहे, दुरुस्त करून घ्या. दुरुस्त करणं शक्य नसेल तर नाही करता येणार. उदाहरणार्थ आपण दावा विड्रॉ करून टाकला विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट आणि नवीन दावा दाखल करायला प्रोसिजर प्रमाणे तुम्ही परवानगी घ्यायला पाहिजे होती, तुम्ही घेतली नाही. आता तुम्ही म्हणाला आता साहेब नवीन दावा घेताना घेतो ना, नाही. ऑर्डर 23 रूल 1 विल से दॅट यू आर प्रिक्लुडेड टू फाइल अ फ्रेश सूट. हिअर इट इज मॅन्डेटरी. बट अदरवाइज डिस्क्रिप्शन नाहीये, बाउंड्रीज आहेत, तुम्ही आज देऊ इच्छिता, स्केच नाहीये, दिलेलं नाहीये, आज देऊ इच्छिता, दिलं, घेतलं पाहिजे, अमेंड होईल. नाहीच केलं, फायनल आर्ग्युमेंटला आले आणि एन्क्रोचमेंटचा दावा आर्ग्यू करायला लागले. यू कॅन, डिफेंडंट कॅन आर्ग्यू दॅट यांच्याकडे कुठे स्केच आहे, त्यांची रिक्वायरमेंट आहे प्लिडिंगची, यांनी नाही केलेलं. हाऊ विदाउट प्रॉपर प्लिडिंग हाऊ दे कॅन प्रूव्ह इट. कारण रूल काय आहे, प्लिडिंग असलं पाहिजे नीट, तो प्रूव्ह करता येईल. विदाउट प्लिडिंग यू कॅन्ट प्रूव्ह. हा बेसिक रूल आहे आपला सिव्हिल ॲडज्युडिकेशनचा. अशा पद्धतीनं त्याचा वापर तुम्हाला ऑर्डर 7 रूल 3चा करता येईल. थँक्यू सो मच सर. लास्ट थिंग, आपण जे बेरॅक्ट सांगितलं गव्हर्नमेंटचा ते फक्त परत एकदा दाखवा अशी हे आहे. म्हणजे सगळ्यांना ते हे गव्हर्नमेंट पब्लिकेशन मधनं तुम्ही मागू पण शकता. आपण प्रयत्न बार काउन्सिल मार्फत करतो, पण काय खूप मोठ्या संख्येने ते मिळत नाही.
तर हे 195 रुपयाला एवढं मोठं पुस्तक 500 पानाचं आहे, मिळतं. ते तुम्ही तिथे Yes. प्रिंटिंग प्रेसला जर अध्यक्ष महोदयांनी लिहिलं आणि तुम्हाला कॉपी मागून बाहेरमध्ये ठेवल्या तरी चांगलं आहे. आणि खूप चांगल्या पद्धतीने हे सगळ्याच पद्धतीचे बेअर ऍक्ट आपण मिळवायचा प्रयत्न, विशेषतः CPC, CRPC, एव्हिडन्स, IPC हे आपण प्रयत्न आम्ही पण करतो आहोत, तुम्ही पण करा. आपला प्रयत्न राहिला आणि लोकांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे आपण ते. Yes. All these bear acts are available at Photojinko Press Pune and Government Press at Mumbai. Mumbai and also I think Kolhapur is also one of the place, Oh. if I'm not wrong. Yes. Yes. Thank you, sir. Thank you so much. Now I request Treasurer of Solapur Bar Association, Advocate Hemant Kumar Saka, to offer vote of thanks. Good evening, one and all. Firstly, I would like to thanks our keynote speaker, Advocate Jayanji Zaibawal sir, for honoring